ذکر آج پاکستانی شیعہ کے اس لیڈر کا جس کو صرف 42 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا، جس کے قتل کا الزام اس وقت کے گورنر NWFP پہ لگا اور جس کے قتل کے تانے بانے ضیاء الحق کے ایئر کریش کے ساتھ جوڑے گئے۔ آئیے بات کرتے ہیں سید عارف حسین الحسینی کی سیاسی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم لسنرز، میں آپ کے ساتھ عمر یعقوب منہاس اپنے یوٹیوب چینل مائنڈ میٹرز پہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے سید عارف حسین الحسینی کی زندگی کے بارے میں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں الحسینی کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے، حالانکہ شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے اور شیعہ کمیونٹی کے پولیٹیسائزیشن کے حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے الحسینی کا۔ تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے اور کس طرح ان کا جو قتل ہے اس کو ضیاء الحق کے ایئر کریش کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحسینی دوستو 25 نومبر 1946 کو پارا چنار میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق توری پشتون ٹرائب سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو توری پشتونز ہیں یہ پشتونوں کا وائٹ ٹرائب ہے جو سارا ہی شیعہ ہے۔ یہ ٹرکش اوریجن کا ٹرائب ہے جو زیادہ تر کورم ایجنسی کے علاقے پارا چنار میں آباد ہے۔ تو یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، ابتدائی تعلیم ان کی پارا چنار میں ہوئی، اس کے بعد یہ عراق چلے گئے اور ایران بھی رہے کافی عرصہ۔ نجف اور قوم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور نجف میں ہی ان کی ملاقات آیت اللہ خامنائی سے ہوئی اور جہاں پہ یہ ان کے شاگرد بھی بنے اور ان سے ان کا قریبی ایک تعلق جو ہے وہ استوار ہوا۔ 1973 میں یہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد دوبارہ یہ قوم چلے گئے اور وہاں پہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں انہوں نے جاری رکھی۔ 1975 اور 1977 میں انہوں نے حج کی سعادت بھی حاصل کی اور جب انقلاب ایران آیا تو اس کے بعد یہ مستقل طور پہ پاکستان واپس آ گئے اور یہاں پہ انہوں نے شیعہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے کمان سنبھالی اور جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو لیڈ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے میں شیعہ رائٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرنا شروع کیا اور علمدار فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی پارا چنار میں، جس کو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو شیعہ تھے وہ فنڈ کرتے تھے اور کافی کہہ لیں کہ تیزی سے پارا چنار میں شیعہ عقائد کو پھیلانے کا کام جو ہے الحسینی نے شروع کیا۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشن آیا اور امام خمینی نے وہاں کی تمام قیادت سنبھال لی تو پاکستانی شیعہ نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کو بھی اب پولیٹیکلی آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جب پاکستان میں مارشل لاء لگا 1977 کا اور ضیاء الحق قابض ہو گئے اقتدار پہ تو انہوں نے بہت سارے جو ہیں اسلامک لاز نے انٹروڈیوس کرائے حدود آرڈیننس کے نام پہ، اور ان کے اندر زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس بھی آیا جس پہ میں پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات کر چکا ہوں، اور جہاں سے بنیادی طور پہ شیعہ سنی میں ایک رفٹ شروع ہوئی اور شیعہ نے یہ محسوس کیا کہ اب انہیں سیاسی طور پہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو 1979 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی TNFJ اور مفتی جعفر حسین اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے، لیکن 1983 میں ان کا انتقال ہو گیا اور فروری 1984 کو ایک بہت بڑا اور مرکزی اجتماع ہوا پاکستانی شیعہ کا بھکر میں جس میں نئی لیڈرشپ کا تعین کرنا تھا۔ تو اکثریت نے یہاں پہ الحسینی کو اپنا لیڈر چنا کیونکہ وہ جو شیلے بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور ایرانی لائن کو وہ فالو کرتے تھے اور پولیٹیکلی شیعہ کو وہ موٹیویٹ بھی کرتے تھے، پولیٹیکلی شیعہ کو وہ آرگنائز بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو جو نوجوان شیعہ تھے ان کے اندر ان کی ایک بہت کہہ لیں کہ پاپولیرٹی جو تھی اور اسی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کو پھر مرکزی جو اس وقت تنظیم تھی شیعہ کی TNFJ اس کا سربراہ بھی منتخب کیا گیا۔ عارف حسین الحسینی نے ہمیشہ جو ہے وہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کی۔ وہ ایرانی انقلاب سے بہت زیادہ امپریس تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی ایرانی انقلاب کی لائن پہ انقلاب آئے۔ انہوں نے اپنی تنظیم میں سنی لوگوں کو بھی ممبرشپ دینے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کسی شیعہ تنظیم کے اندر اس طرح سنیوں کو یا کسی ریلیجس سنی تنظیم کے اندر شیعہ کو ممبرشپ نہیں ملتی تھی، تو یہ بھی ایک نئی چیز تھی۔ 1987 میں انہوں نے تنظیم کو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کا میں تبدیل کیا، اس کا مینیفیسٹو جاری کیا اور اس کے اغراض و مقاصد انہوں نے بیان کیے۔ اگر ہم الحسینی کی زندگی کی بات کریں یا جن لوگوں نے ان کے اوپر لکھا ہے تو بہت سے بکس میں، بہت سے آرٹیکلز میں اس کا ہمیں تذکرہ مل جاتا ہے۔ اسپیشلی ایک انٹرویو ہے ان کا ملیحہ لودھی کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ ملیحہ لودھی پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اور
यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब भी रही हैं काफ़ी अरसे तक। तो एक इंटरव्यू उन्होंने मलिया लोधी को दिया, उसमें काफ़ी सारी उन्होंने डिटेल्स बयान की हैं कि वो TNFJ के प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज़म के अंदर भी हसन अब्बास ने काफ़ी लिखा है अल हुसैनी के हवाले से। इसके अलावा एंड्रियस रीक्स ने अपनी किताब पाकिस्तानी शिया में भी इसके हवाले से काफ़ी लिखा है, और साइमन गैंगफ्यूक्स ने भी अल हुसैनी के बारे में लिखा है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने शिया पे काम किया है, पाकिस्तानी शिया पे स्पेशली, उन्होंने जो अल हुसैनी की खिदमात हैं इस पे लिखा है। और ये जो इंटरव्यू उनका मलिया लोधी के साथ है, इसमें वो क्लियर कट कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी सुन्नी शिया इस वक्त फसादात हो रहे हैं, उसके पीछे अमेरिकन CIA और ज़ियाउल हक की हुकूमत है। वो ज़ियाउल हक की हुकूमत के बहुत बड़े क्रिटिक थे और बहुत खुल के उसके ऊपर एतराज़ात करते थे। यही वजह है कि वो हुकूमती हलकों में खासे नापसंद किए जाते थे। इसके अलावा जब 1986 में इमाम ख़ुमैनी 3 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पे आए, तो तब भी इमाम ख़ुमैनी से जो है अल हुसैनी की मुलाकात हुई और वो उनके मेज़बानों में शामिल रहे, और इमाम ख़ुमैनी ने अल हुसैनी के काम को बहुत ज़्यादा सराहा। इसके अलावा अल हुसैनी को इमाम ख़ुमैनी ने पाकिस्तान में अपना वकील या अपना रिप्रेजेंटेटिव जो था ऑफिशियल, वो भी डिक्लेयर कर रखा था। तो इससे में पता चलता है कि जो अल हुसैनी थे वो उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी ईरानी गवर्नमेंट के साथ, और यही चीज़ ऐसी थी जो कि उस वक्त इस सऊदी गवर्नमेंट को और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, क्योंकि इनका आपस में अलायंस भी था, और अमेरिकन CIA को भी ये इनको सख्त नापसंद थी। तो दोस्तों, हुआ ये कि 5 अगस्त 1988 को फजर की नमाज के लिए अल हुसैनी अपने घर से निकले, और अभी वो सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे कि 2 लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग की। बहुत सी गोलियाँ होने लगी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके और वो इस हमले में इंतकाल कर गए। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था शिया लीडरशिप के लिए, शिया पॉपुलेशन के लिए, कि बहुत अरसे बाद, पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा शिया को कोई ऐसा लीडर मिला था जो पॉपुलर था, जो अवाम की बात करता था, शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करता था, जो इनकलाबी था, जो जोशीला था, जो नौजवान था, लेकिन उसको रास्ते से हटा दिया गया और उनको सिर्फ 42 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया गया। आरिफ हुसैन अल हुसैनी की आखिरी रस्मात पर चनार में अदा की गई, और सरप्राइजिंगली उनकी आखिरी रस्मात में जनरल ज़ियाउल हक, जो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने खुद शिरकत की, और उनके साथ सैयद जन्नती, जो कि ईरानी हुकूमत के पाकिस्तान में मंदूब थे, उन्होंने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। लेकिन दोस्तों, असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब अल हुसैनी की जो कत्ल है इसकी तहकीकात शुरू हुई, तो जिन लोगों को सस्पेक्ट समझा गया उनमें एक नाम था कैप्टन रिटायर्ड माजिद गिलानी का। ये एक साबिक फ़ौजी अफसर थे जो कि ज़ियाउल हक के स्क्वाड में भी एक टाइम पे सर्व कर चुके थे। रिटायरमेंट हो चुकी थी और इनको बाकायदा इस केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा शिया जो कम्युनिटी थी, जो TNFJ के लोग थे, उनका जो सबसे बड़ा एतराज़ था, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था, जो सबसे बड़ा क्लेम था, वो ये था कि उस वक्त के जो NWFP के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, वो भी इस कत्ल में मुलव्विस हैं, और हुकूमती इमा पे उन्होंने कैप्टन माजिद गिलानी के ज़रिए ये कत्ल कराया है। आल्दो कि ये तहकीकात बहुत अरसे तक चलती रही और बहुत सारे स्टेजेस से गुजरी, लेकिन 1993 में माजिद गिलानी को अदम सबूत की दस्तयाबी पर इस केस से बरी कर दिया गया। दोस्तों, अल हुसैनी के कत्ल का एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसके 12 दिन बाद ही ज़ियाउल हक का एयरप्लेन जो था वो क्रैश हो गया, और उसमें वो भी मारे गए, उनके कई साथी और अमेरिकन एम्बेसडर भी मारे गए। और इसके बाद जो तहकीकात हुई, मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने इसके बाद तहकीकात की, जिसमें ISI ने भी तहकीकात की, MI की भी तहकीकात थी, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी आके तहकीकात की। ये अलग मौजू है कि वो क्या हुआ और उसकी क्या क्या थ्योरीज़ हैं, इस पर भी किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक थ्योरी ये भी सामने रखी गई कि उस जहाज़ का जो एक पायलट था साजिद, लेफ्टिनेंट साजिद, वो शिया था, और शायद उसने अल हुसैनी का कत्ल जो था उसका बदला लेने के लिए एयरप्लेन जो है वो ख़ुद से क्रैश किया है। और इस थ्योरी पे भी काफ़ी सारी तहकीकात हुई, लेकिन बाद में जो लेफ्टिनेंट साजिद था उसका किसी भी शिया तंजीम से या ग्रुप से ताल्लुक़ जो है वो साबित नहीं हो सका, और फिर तहकीकात में से ये नुक्ता जो है बाद में निकाल दिया गया। लेकिन इनिशियली ये बात काफ़ी हुई और ये बात मीडिया में भी आई कि ज़ियाउल हक को जो कत्ल किया गया है या उनका एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, ये अल हुसैनी के कत्ल का बदला लेने के लिए शिया की तरफ से किया गया।
दोस्तों हमने कोशिश की है कि बड़े ब्रीफली आज हम आरिफ हुसैन अल हुसैनी की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करें और जो उनके कत्ल के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है उन पे बात करें। आरिफ हुसैन ने अल हुसैनी ने अपनी एक छोटी सी लाइफ में या उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं है, उसमें जितना नाम कमाया और जितना उनका इन्फ्लुएंस था शिया पॉपुलेशन पे, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस हमें किसी भी शिया लीडर का पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता। मजहबी तौर पे तो हमें कई बड़े शिया नाम नज़र आते हैं, लेकिन पॉलिटिकली फिर उस तरह से शिया कम्युनिटी को कोई भी लीडर मुतहर्रिक करने में, यकजान करने में पाकिस्तान में कामयाब होता हमें नज़र नहीं आता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है इस चैनल के साथ बना के रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।